مولانا جرجس صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بازو والے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن قبر ان کی بھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا۔ ان کو بھی رخصت ہونا پڑا، لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر۔ جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا۔ لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ہمیں یہ احساس کب ہوگا، کب ہم جانیں گے، کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بدعمالوں کو، بدکرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جہنم چیخے گی، دہاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔
قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو تو سالہم خزنتها، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو. قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہو جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہم دنیا داری میں سے پڑ گئے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا. وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے. ہاں ہم نے یہ گناہ کیے، لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہا جائے گا فسحقن سحقن سحقن، دور کر دو دور کر دو، یہ جہنمی ہے، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ایک جملے پر. یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے. فاعترفوا بذنبہم، یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے. ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی، ہاں ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے، ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر، دین کے نام پر جلسے کرائے، لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے. لڑکیاں ناچتی رہیں، گاتی رہیں، یہاں تک کہ فیشن اور اڑیا کپڑے پہن کر نکلتی رہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئی، لیکن ہم بے بس تھے، ہم ان کو نہیں روک پائے، کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے، انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا. فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے، لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جلسہ ہو رہا آپ کے یہاں، یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور باہر کیا ہو رہا تھا کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نظر ڈال لو، دیکھا ہوگا آپ نے.
کہنا پڑتا ہے سخت جملے، نہیں کہنا چاہتا ہوں، تہذیب کے خلاف ہے لیکن کہنا پڑتا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے. ہنس رہے ہو؟ ہنسو. میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو. ہنسو. کتیا کون ہے وہ بھی سن لو، میں نہیں بولوں گا. سمجھدار ہو نا، سمجھ گئے ہوگے. اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو. سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا. یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو، وہ تو میں سنتا ہی ہوں. تمہاری کیا، منسٹروں کی سنتا ہوں، نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں، تم بھی سنا دینا. یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دور کر دو جہنمیوں. اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا، مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ. ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے. انسانوں تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے. اے انسان یہ تیری سوچ ہے، تیری گھٹیا سوچ ہے. ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. یہ انگلیوں کا پور جانتے ہو نا، اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے. یہی پور تو ہے سب کچھ. ہمارا انگلی، یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی، فنگر ایک دوسرے سے الگ ہے. آپ دیکھ لیجئے. ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں، آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یا پاسپورٹ وغیرہ، تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا. یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے، کیا نام ہے مولانا جرجیز جھوٹ بول کے جا رہے ہیں، کیا نام ہے، پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیز، بھاگنا ہے. مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو. جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں، سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا. جیسی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے، جیسی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز. کہاں جا رہا ہے تو؟ سلیمان نہیں، جرجیز ہے. میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی، آپ کے فنگر سے الگ ہیں. اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ، یہ ایک انگلی کا کمال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں. کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو. کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا؟ ٹرمپ. اب ایک اور آ گیا، یہ بیچارہ کچھ سیدھا ہے، صحیح ہے. اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے. تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتے، ایک جیسا. اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں، پور میں جو فنگر ہوتے ہیں، جو نشانات ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہے. تو ہڈی کی بات کر رہا ہے، تو ہڈی کی بات. جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو، پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور
इंडोनेशिया नहीं भाग सकते हो। वैसे ही दुनिया छोड़कर कयामत के दिन मरने के बाद तुम सोचो कि हम मर सड़कर मिट्टी मिल जाएंगे और हम अल्लाह के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। और जो लोग इंडिया छोड़ के भागे हैं वो भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ये चाह ले कि हमारे यहां से कोई आदमी न जाए तो मौलवी जर्जीस इस कुर्सी से उठकर, अगर गवर्नमेंट ये चाह ले कि हम कहीं न जाने दें तो हम जिस घर से आ रहे हैं उस घर में भी नहीं जा सकते हैं। इंडिया छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। अगर कोई चाह ले, इतना फेमस आदमी कैसे चला गया, कैसे? वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक केस से पहले ही चले गए थे, केस तो बाद में हुआ था। और अगर कहीं यहाँ रहते तो वो भी नहीं जा पाते। वो तो उस अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की क्या मदद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद, ना आज तक आए नहीं होते बाहर। आजम खां जैसा आदमी देख रहे हो, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ये केस लग रहे हैं, अंडा चुराएगा वो। कितनी खोपड़ी खराब हो गई है, हालत देखिए आप। उस आदमी पर कितने इल्जाम और कितने आरोप लगाते हैं। लोग कह रहे हैं भगोड़ा भगोड़ा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भगोड़ा भरा है, तुम कहो ये रास्ते अल्लाह ने बनाए थे, अल्लाह ने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना। इंसानों, तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे। अरे हड्डियां तो छोड़ो, हम तुम्हारी उंगलियों के पोर भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा। लेकिन इंसान तो ये चाहता है कि आगे भी वो गुनाह के काम करता रहे। इंसान ये चाहता कि नहीं और भी गुनाह काम करे। गुनाह में लज्जत है ना, गुनाह में एंजॉय है, गुनाह में मजा है, गुनाह में लुत्फ मिलता, थोड़ी देर के लिए मिलता है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा। इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी कुछ गुनाह के काम करे, और गुनाह के काम करते करते जब उससे कहा जाता है कि डरो अल्लाह से, कयामत का दिन आएगा, तो वो उल्टा सवाल करता है, यसअलु अय्यान यौमुल कयामा। अरे तुम कयामत कयामत चिल्लाते रहते हो, कयामत अरे कब आएगी? आएगी तो टाइम बताओ, आएगी तो तारीख बताओ, आएगी तो कितने सालों के बाद आएगी बताओ। अरे मेरे दादा जिंदा थे तब भी यही सुनते आए, बाप जिंदा थे तब भी सुनते आए, अब हमें जिंदगी मिली हम भी यही सुनते आए, हमारी औलादें भी यही सुन रही हैं और इनकी औलादों की औलादें भी यही सुनेंगी। अरे कब आएगी? अरे बताओ ना कब आएगी? अल्लाह ने उसी का जवाब दिया है। ये पूछता है कयामत आएगी तो कब आएगी? सुनो, फैजा बरिकल बसरू, आंखें जब चुंधिया जाएंगी, आंखों की रोशनी सल्ब हो जाएगी। ऐसे करो, चुंधियाना किसको बोलते हैं? इतनी रोशनी आ जाए कभी कभी हमारी आंखों के सामने कि उस रोशनी में भी हमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। उसके पीछे क्या हमको नहीं दिखाई देगा। इसको कहते हैं जब कयामत आएगी तो उसकी पहचान ही होगी, फैजा बरिकल बसर, आंखें चुंधिया जाएंगी, व खसफल कमर, चांद की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा। आंखों की रोशनी, आंखें चुंधिया जाएंगी, चांद बेनूर हो जाएगा। वजुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे। चांद और सूरज, सूरज के अंदर से गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। अल्लाह ने कहा ना, इज़ा शम्सु कुव्विरत, हम सूरज को लपेट लेंगे। जब सूरज लपेट दिया जाएगा तो सूरज कैसे लपटेगा मालूम है? सूरज ऐसे लिपटेगा क्या? जैसे हम लोग पतंग उड़ाने का मांझा लपेटते हैं, ऐसे थोड़ी लिपटेगा। सूरज लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेट देना। सूरज की गर्मी कैसे लिपटी जाएगी? सूरज को जितनी रोशनी अभी दुनिया को जरूरत है, हमारे खेतों को, अनाज को, गल्ले को, उतनी मिल रही है, लेकिन सूरज के अंदर से धीरे धीरे रोशनी
गर्मी कम होती जा रही है, धीरे धीरे रोजाना कम होती जा रही है। और जितनी गर्मी धीरे धीरे कम होती है और जमीन पर अनाज को पकने के लिए और गल्ले को पकने के लिए जितनी गर्मी की जरूरत पड़ती है, सूरज अपनी मकनातीसी ताकत के जरिए जमीन को उतना अपने ऊपर खींच लेता है। इतनी सूरज की गर्मी कम हुई तो जमीन उतनी ऊपर बढ़ जाती है सूरज की गर्मी को हासिल करने के लिए। तो जमीन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जब जमीन बढ़ रही है तो चांद भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और एक दिन सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम होती जाएगी, चांद की भी गर्मी रोशनी खत्म होती जाएगी और चांद धीरे धीरे ऊपर उड़ते उड़ते सूरज से टकरा जाएगा। ये आज की साइंस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जब चांद धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और सूरज की रोशनी कम होती है, तो चांद सूरज से उतनी रोशनी लेने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते सूरज से टकरा जाएगा। जब सूरज से टकराएगा तो चांद और सूरज दोनों जमा हो जाएंगे और जब दोनों जमा हो जाएंगे तो वह जुमिया शम्स वल कमर, कुरान की इस आयत पर दुनिया धड़ाधड़ ईमान ले आएगी। है अल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे और ये दोनों जब जमा होकर आएंगे तो चांद में तो उतनी गर्मी है नहीं, वो तो ठंडा है, सूरज उसको पिघला देगा और सूरज सीधे चांद और सूरज की टक्कर जब होगी तो सूरज जमीन पर गिरेगा और सूरज जब जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर पानी ही पानी होगा और जमीन पर जब पानी पानी होगा तो सूरज इस पानी पर गिरेगा तो सूरज के अंदर जलने वाली एक गैस है जो जलेगी और जलाने वाली एक गैस है जो जलाएगी। जलने और जलाने वाली दोनों ऑक्सीजन जब अपना अपना काम करेंगी तो पानी में भी आग लग जाएगी। वह इज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदर भी भड़का दिए जाएंगे। साइंस तुम पढ़ते हो, बताना एक मुल्ला मौलवी को पढ़ रहा है। कम से कम ये जिम्मेदारी तो तुम लोग संभालो, हम लोगों को हमारी लाइन में रहने दो। लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारी लाइन भी हम ही अपनाएं और हम ही बोलें। सोचिए, फैज़ा बरिक़ल बसरु व खसफ़ल क़मरु व जुमिया शम्सु वल क़मर। इन लोगों को भगा तो दो, ये सामने बैठे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं यहाँ पर सामने बैठकर। जब आंखें चुंदिया जाएंगी, चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी, बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। ये तीन चीजें जब इंसान अपनी आंखों से देख लेगा तो जो पूछ रहा था यसालो अय्यान यौमुल क़यामा, कयामत कब आएगी, जब ये तीन चीजों को वो अपनी आंखों से देख लेगा, आंखों की रोशनी, आंखें चुंदिया गई हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख खुली है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और सूरज चांद बेनूर हो गया, चांद और सूरज जमा हो गए, ये तीन चीजें जब देखेगा तो चीख पड़ेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर, चीखेगा, चिल्लाएगा, आज मैं कहां भागूं, भागने की कोई जगह हो तो बताओ। ऐनल मफर, कहां भागूं, भागने की जगह कहां है। इंसान बोलेगा, इंसान पूछेगा, इंसान चीखेगा, ऐनल मफर, जाए पनाह बताओ, छुपने की जगह बताओ। ओ लोगों, समंदर का पानी पूरी दुनिया को घेर रहा है, सूरज 1 मील के फासले पर आ गया है, हाय हमारी गर्दनों से पसीना टपक टपक कर जमीन पे गिर रहा है, पसीने में हम डूब रहे हैं, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई उसी में गोता लगा रहा है। ऐनल मफर, कहां भागूं, ओ लोगों मुझे भागने की जगह बता दो, ओ लोगों मुझे जाए पनाह बता दो। कल्ला ला वज़र, आज कोई जाए फरार नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है, जहां हो वहीं रहो, भागने की सारे दरवाजे बंद, तुम्हारे मकान भी गिर गए, तुम्हारी दुकानें भी गिर गई, जब जमीन में जलजला आ गया तो सारी चीजें तास नहास, पहाड़ अपनी जगह से हट गए, सारी चीजें अपनी जगह से खत्म हो गई हैं, अब तुम छुपना भी चाहो तो कहीं छुप नहीं सकते।
कल्ला ला वज़र, आज भागने की कोई जगह नहीं है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम वअख़र, ऐ इंसान आज तुझे बता दिया जाएगा, आज तेरे सामने तेरे आमाल नामे रख दिए जाएंगे। बिमा क़द्दम वअख़र, तूने क्या पीछे छोड़ा है, क्या आगे भेजा है, आज तू अपनी आंखों से दोनों चीजों को देख लेगा। क्या गुनाह करके आया और क्या नेकी करके आया, आज तू इनको अपनी आंखों से देख लेगा। तकरीर शुरू की कुरान की आयत से, अभी तक कुरान की आयतें ही आज आपके सामने पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं। ये मंजर आप देखते जाइए, इस मंजर की तरफ चलिए और देखिए ये क़यामत का हौलनाक मंजर। यहाँ पर इस पूरी आयत से पढ़ने के बाद बताना क्या है, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हड्डी तो दूर, अल्लाह ताला हमारी उंगलियों के पोर तक को बनाने पर कादिर है, उंगलियों का पोर तक बना देगा। भाग नहीं सकते। एक उंगली अगर काट दी जाए हमारी और फेंक दी जाए, तो आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, ये उंगली अगर मेरी कट के किसी तरह सऊदी अरब भी पहुंच जाए, तो इस उंगली को मशीन पर रखकर यह साबित किया जा सकता है कि ये उंगली किसकी है, किसकी है ये उंगली, और वो मशीन बता देगी। नाम चढ़ा हुआ है, रिकॉर्ड है कंप्यूटर में, नेट पर सब कुछ पूरी दुनिया के नेट से जोड़ दिया गया फिंगर को, ताकि कोई इंसान, किसी देश का मुजरिम किसी दूसरे देश में न जा सके। ये उंगली हमारी कटी हुई है, लेकिन इंग्लैंड में अगर मशीन पर रख दो तो वो बता देगी ये मौलाना जर्जीस साहब की उंगली है। जाओ। एक इंसान की कब्र में चाहे कितने लाशें दफन कर दो, हड्डियों को एक दूसरे से मिला दो, जानवरों की और इंसानों की हड्डियों को एक साथ जमा कर दो, जो अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी मशीन बना सकता है कि हर इंसान की उंगली तक को बता दे कि वो किसकी है, तो क्या वो अल्लाह जिसकी दी हुई अकल से तुम ये बना सकते हो, तो क्या वो हर इंसान को की हड्डियों को अलग नहीं कर सकता, उनके जिस्मों को अलग नहीं कर सकता, उनकी खोपड़ियों को अलग नहीं कर सकता, उनकी उंगलियों को अलग नहीं कर सकता। जाहिर है जब उसकी दी हुई अकल से तुम ये मशीन बना सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का की कुदरत का हाल क्या होगा। सोचो सोचो मेरे भाइयों, आओ इंसान उस दिन सब कुछ देख लेगा और अपनी आंखों से देखेगा, देखने के बाद वो बड़ा पछताएगा, और पछताने के बाद उसने अपने सर को झुका लेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो जानता है, अल्लाह फरमाता है नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उसके आज़ा उससे कलाम करेंगे। हाथ उसके बारे में बताएगा, उंगलियां उसके बारे में बताएंगी, पैर उसके बारे में बताएगा, सर उसके बारे में बताएगा, उसके जिस्म का एक एक रोंगटा उसके बारे में बताएगा। कुरान कहता है वो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखेगा तो एक ही सवाल करेगा, ऐ अल्लाह आज मुझे अपनी आंखों से देखने के बाद सब कुछ यकीन आ गया, ऐ अल्लाह अब मुझे दुनिया में तू दोबारा भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, हम अच्छे अमल करेंगे। हाँ वहां औरतें भी चीखेंगी, ऐ अल्लाह हमें यकीन आ गया, हमें तू दुनिया में भेज दे, अब हम पूरे कपड़े पहनेंगे, अपना चेहरा एक रोंगटा तक नहीं दिखाएंगे, किसी मेले ठेले में नहीं जाएंगे, हम झूला नहीं झूलेंगे, हम ब्रेक डांस पर नहीं नाच जाएंगे, हम बाजारों में जलेबियां और चूड़ियां नहीं खरीदेंगे। एक एक चीजें वो बोलेंगे और बोलेंगी, एक एक आदमी कहेगा यकीन नहीं आता। कुरान की आयत को पढ़ो, वलऊ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। वलऊ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम, उस दिन मुजरिम अपने सामने जहन्नम के अज़ाब को देखेंगे, मैदाने महशर की तकलीफों को देखेंगे, सूरज की गर्मी में तपेंगे, अर्श के साए के
दूसरा साया न होगा। इस परेशानी को देखकर नाकिसू रुऊसिहिम, उनके सर जमीन पर झुक जाएंगे, उनकी गर्दनें झुक जाएंगी। इंदा रब्बिहिम, अपने रब के सामने वो गर्दनें झुका देंगे और चीखेंगे, कहेंगे रब्बना अबसरना, ऐ हमारे रब हमने देख लिया मुजरिमों का अंजाम। अल्लाह हमने देख लिया जन्नत में नेक बंदों की नेमतों का हाल। अल्लाह हमने देख लिया जहन्नम में माँ बाप को मारने और सताने वालों का अजाब क्या हो रहा है, बेनमाजियों का अंजाम क्या हो रहा है, शराबियों का क्या हाल हो रहा है। ऐ अल्लाह ये सारी चीजें हमने देख ली। रब्बना अबसरना, हमने अपनी आंखों से देख लिया। व समअना, हमने सुन भी लिया। हाँ, इनकी चीखें सुन ली, हमने इनके आहो बुका सुन लिए, हमने इनके आंखों से गिरने वाले आंसू देख लिए। ऐ अल्लाह फरजना, हमको तू लौटा दे, हमको तू वापस कर दे, हमको तू दुनिया में फिर दोबारा भेज दे। नामल स्वालिहन, एक एक मिनट तेरी इबादत में लगाएंगे, एक एक सेकंड तेरी इबादत में लगाएंगे। अल्लाह मस्जिदें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, तेरे सामने सर झुकाए रहेंगे, तेरी इबादत में रातों दिन एक कर देंगे। ऐ अल्लाह अब हम सवाल है और नेक अमल करके दिखाएंगे। फरजना नामल सालिहन, आए अल्लाह हम नेक अमल करेंगे। इन्ना मुकिनून, आज हमें यकीन आ गया है, तेरे नबी सही बोला करते थे, तेरे रसूल सच बोला करते थे, तेरी किताब कुरान में सच लिखा था, आज हमें यकीन आ गया। लेकिन ये चाहत वक्ती होगी, क्योंकि वहां पूरा मुतालबा नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब हम तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज दें, जिन्होंने नेक अमल की उनको भी दोबारा भेज दें, जिन्होंने नेक काम की उनसे दोबारा नेक काम करवाएं, और तुम पहले ऐशो आराम करके आए हो और तुम्हें नेक अमल करने का दोबारा मौका दे दें, हम उनके ऊपर दोबारा जुल्म करें? नहीं, उनको यकीन था, दुनिया में था, तुम्हें यहां हो रहा है। उन्होंने दुनिया में यकीन करके अमल किया, उनके लिए जन्नत के दरवाजे हैं। तुमने दुनिया में हमारे रसूल, हमारे नबी, हमारी किताब कुरान का मजाक उड़ाया, इसलिए तुम्हारी दूसरी सजा है। और वो सजा क्या है? जाओ जहन्नम के अंदर, ऐ फरिश्तों पकड़ो और फेंक दो इनको जहन्नम के अंदर। उनको उठा के डाल दिया जाएगा जहन्नम के अंदर। क्या है? कुरान की आयतें सुन रहे हैं ना, एक भी बात इधर से नहीं जा रही है, न कोई मंत्र, न वेद, न रामायण, न गीता, न योगी, न मोदी, कुछ नहीं। आज तुम्हारे एहसास को जगा रहा हूं, जागो, करो एहसास। इसीलिए मैंने कहा जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उसमें कयामत का दिन भी शामिल, यह आएगा। आइए एक और मंजर तुम्हें दिखाता चलूं। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। एक एक जुमले पर नामे आमाल बांटे जाएंगे, किसी को दाहिने हाथ में, किसी को बाएं हाथ में। जिनको दाएं हाथ में मिलेंगे वो जन्नती, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको उल्टे बाएं हाथ में नामे आमाल मिलेगा। हाँ, अल्लामा हेस्मी ने मजमू ज़वाइद में रिवायत नकल की है जो सही है। कुछ हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, हम जैसे आलिम भी होंगे, तहज्जुदें भी पढ़ी होंगी और लाइन में लगे होंगे और खुश होंगे, हमने तो नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे, तहज्जुद, हमें तो नेक सीधे हाथ में नामे आमाल मिलेगा। लेकिन जब फरिश्ता देता हुआ आएगा और हम दाहिना हाथ बढ़ाएंगे तो वो खींच लेगा नामे आमाल और बाएं हाथ को बढ़ाने को बोलेगा लेफ्ट, उल्टा। हमने तो नमाजें पढ़ी, हम उल्टा क्यों? मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह ने कहा इसको उल्टे हाथ में दो। अल्लाह ने कहा हाँ उल्टा होगा। देखें तो क्या है, हमने तो बड़ी इबादतें की, पलटा है, ये बुराई, हाँ ये बुराई, ये बुराई।
नाम अमाल उल्टे हाथ में मिलेगा, पकड़ेगा, पड़ेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, सब गुनाह ही गुनाह है। चीख उठेगा, आवाज देगा, नजर आसमान पे डालेगा, कहेगा या रब्बी आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, ओ मेरे रब, ओ कायनात के रब, मेरी नेकियां कहां चली गई, मेरी नेकियों का क्या हुआ? हमने तो दुनिया में नमाजें पढ़ी, वो कहां चली गई? हमने तो दुनिया में रोजे रखे, वो कहां चले गए? हमने तो दुनिया में तहज्जुदें पढ़ी, वो कहां चली गई? अल्लाह, हमने तो दुनिया में 2-2, 3-3 घंटे लोगों में वाज़ो नसीहत की तकरीरें की लंबी लंबी, वो कहां चली गई? आय अल्लाह, हम तो कुरान का दर्स देते थे, वो इबादत मेरी कहां चली गई? अल्लाह, मैंने तो हज किए, वो इबादतें कहां चली गई? अल्लाह, इसमें तो सारे गुनाह लिखे हुए हैं, आईना हसनाती, मेरी नेकियां कहां चली गई? ये बोलकर चुप होगा, खामोश होगा। वहां से आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरे अपने भाई से नफरत और बुग़्ज़ ने और नफरत ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया है। ये सारी चीजें तेरी नेकियों को चौपट कर गई हैं। इन सारी बुराइयों ने, गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, इन सारी चीजों ने तेरी नेकियों को जला दिया, तेरी नेकियों को खा लिया। कुरान नक्शा खींचता है, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसको उल्टे हाथ में नाम अमाल मिलेगा, फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो चीख उठेगा, कहेगा आए काश कि मुझे मेरा नाम अमाल न दिया जाता, आए काश मुझे मेरी ये किताब, मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता। देखिए उसकी जबान से जो जुमले निकलेंगे, अल्लाह ने क्या कहा उसको बयान कर दिया। जिसके लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में नाम अमाल मिलेगा, वो क्या कहेगा? वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूल या लैतनी लमूत किताबिया, जिसको उल्टे बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा, वो कहेगा आए काश कि मुझे ये किताब न मिली होती, आए काश कि मुझे ये नाम अमाल न दिया गया होता। लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, आए काश कि मैं अपने हिसाब किताब से वाकिफ न होता, आए काश कि मुझे मेरा हिसाब किताब मुझे मालूम न होता, आए काश मुझसे हिसाब किताब न लिया जाता। या लैतहा कानतिल काज़िया, आए अल्लाह, मर तूने हमें जिंदगी के बाद जो दुनिया में मौत दी थी, उसी मौत के खातिमा कर दिया होता और मुझे दोबारा जिंदा न किया होता। आए अल्लाह, मुझे जो पहली बार मौत आई थी वही मौत मेरी जिंदगी की मौत होती और उसके बाद हमें दोबारा जिंदा न किया जाता, उस मौत ने ही मेरा खातिमा कर दिया होता और मुझे दोबारा न उठाया गया होता। ये तीन चीजें कहने के बाद फिर क्या कहेगा? फिर क्या कहेगा? उस पर भी गौर करो। अब ये तीन चीजें कहने के बाद जिन चीजों ने इसको बर्बाद किया, जिन चीजों ने उसको बर्बाद किया है और बुरे अमाल करने पर मजबूर किए, अब वो उनको कोसेगा और क्या कहेगा? मागनानी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हाय अफसोस, आज मेरा माल मेरे कोई काम ना आया, मेरी बिल्डिंगें मेरे काम ना आई, मेरा सोना मेरा चांदी आज मेरे कोई काम ना आया। कहेगा मागना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हलकानी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरा जाहो हशमत मेरे कोई काम नहीं आया, मेरी दलीलें मेरे काम नहीं आई। जिन औलादों के लिए मैंने ये काम किया वो औलादें भी मेरे काम ना आई। जिन बच्चों के लिए मैंने ये किया वो बच्चे भी मेरे काम नहीं आए। जिस बीवी के लिए मैंने सोने के जेवर बनाए वो भी मेरे काम ना आई। हलकानी सुल्तानिया, ये मेरे कोई काम नहीं आए। यहां ये कहेगा, चीखेगा, वहां अल्लाह हुक्म देगा, खुजूहु फगुल्लू, पकड़ लो इसे,
खुजू पकड़ लो इसे फगुल्लू तोक डाल दो, जकड़ लो इसे, तोक डाल दो, बेड़ियां डाल दो इसके पैरों में। बेड़ियां क्यों डाली जा रही हैं? वहां तो कोई भाग ही नहीं सकता, बेड़ियों से एहसास रहेगा, उठ नहीं पाएगा पैर, चलो फिर चलने के लिए कहा जाएगा। खुजूहु फगुल्लू, पकड़ो इसे, जकड़ लो इसे, तोक डाल दो, बेड़ियां डाल दो। और इसके बाद सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबूना ज़िरान फस्लुकू, 70 हाथ जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो जंजीर की। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िरान, जिसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई 70 हाथ हो, वो लाओ और क्या करो, फस्लुकू, पहना दो इसे, डाल दो इसके अंदर। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ऐसा इसके साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं लाया था। अल्लाह को मानता था, यकीन था अल्लाह है, लेकिन डरता नहीं था। लोग कहते थे अल्लाह है, ये भी कहता था अल्लाह है, लेकिन जानता था अल्लाह देख रहा है, फिर भी बुरे अमाल करता था। शराब पिया, जुआ खेला, हराम माल खाया, दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जा किया, सरकार की तरफ से मिलने वाले गेहूं चावल अनाज को अकेले अपने लिए लेकर अपने घर वालों के लिए तकसीम करके गांव वालों को महरूम कर दिया। ये सारी बेईमानियां इसके अंदर मौजूद थी। सरकार से मिलने वाला सरकारी फंड जो एमएलए और एमपी को मिलता है, ये पूरे गांव के लिए होता है। इस पर इसने अपने बेटों की बिल्डिंगें बनाना शुरू की, इसने अमानतों में खयानत की। और अमानत में खयानत तो इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि बुखारी की हदीस है, एक सहाबी मैदान जंग में शहीद हो गए। लड़ते लड़ते सहाबा ने कहा फतूबा, इस आदमी के लिए खुशखबरी हो, अय अल्लाह के रसूल, ये तो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए सहाबी है, ये कत्ल कर दिए गए, ये तो जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये सहाबी जरूर है, मैदान जंग में लड़ते लड़ते कत्ल जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन ये जन्नत में नहीं जाएंगे। जहन्नम की आग इनके ऊपर भड़क रही है, ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, ये तो शहीद हुए अल्लाह की राह में। फरमाया हाँ, जंगे खैबर में बहुत सा माल मुसलमानों को हाथ लगा था। इन्होंने माल बंटने से पहले, माल गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर ले ली थी जो इनको पसंद आई थी। वो चादर इन्होंने ले ली थी और छिपा ली थी। बाद में वो जब माल तकसीम हो गया, सब में बट गया, तब ये चादर लेकर मेरे पास आए थे। मैं उस चादर को अब कैसे बांटता, इतने लोगों में कैसे तकसीम करता। मैंने कहा ये तुम्हारी अमानत में खयानत तुमने की है, जाओ इस चादर को अब कल कयामत के दिन लेके आना। मैंने कबूल नहीं किया है। आए मेरे साथियों, जंगे खैबर में जो चादर इस सहाबी ने ले ली थी, इन्न शम्लत अल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा, जो चादर यौम खैबर के दिन इन्होंने ले ली थी, बटने से पहले एक छुरा ली थी, ले ली थी और उसको बताया नहीं था, चुपके से ले ली थी। वो एक चादर जहन्नम का अंगारा बनकर इनके ऊपर भड़क रही है और उस चादर की वजह से ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। वो एक सहाबी जंगे खैबर में चादर ले ली और बाद में वो अल्लाह के नबी को देने भी आए, लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। उनकी ईमानी खैरत जागी, वो देने भी आए लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। जब एक सहाबी एक चादर के लेने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो सकता है, तो हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें। हमने तो मदरसों की अमानतें खाई हैं, हमने तो यतीम और गरीबों के नाम पर मिलने वाले चंदे पर भी डाका डाला है, हमने सऊदिया से आने वाली
कमाई को भी अपनी बिल्डिंगों में लगाया है। यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले पैसों और दौलतों जमीनों जायदाद खरीदी है। हमने तो न जाने कितने लोगों का हक मारा है। जब एक सहाबी एक चादर की वजह से जहन्नम में जा सकते हैं तो हम और आप अपनी खैर करें। हम सहाबी के दर्जे में तो नहीं है, उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी का मुकाबला भी हम नहीं कर सकते। हमारा हाल क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा? हर आदमी अपने अंजाम के बारे में सोचे। फरमाया इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, ये 70 गज लंबी 70 हाथ लंबी चौड़ी ये जंजीर इसको पहना दी जाएगी, खींचा जाएगा और घसीटा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये फकीरों को, मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाया करता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये मिस्कीनों को खाना खिलाने पर लोगों को भारता नहीं था। ये लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं बोलता था, न खिलाता था, न दूसरे को खिलाने देता था, न उसकी फजीलत बयान करता था, बल्कि रोकता था। ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा वलैसल यौमा हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहां दोस्त नहीं है। वलैसल यौमा हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहां पुरसाने हाल नहीं, कोई दोस्त नहीं है इसका। इसके दोस्त भी इसको छोड़ के चले गए, इसके दोस्तों ने भी इसको देकर छोड़ के भाग गए। आज कोई दोस्त भी इसका नहीं है, आज इसका कोई दोस्त नहीं है। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और आज इसको कोई खाना, बिरयानी, कोरमा, मटन, चिकन, ये सब इसको नहीं मिलेगा। हमारे पास इसके लिए खाना है गिस्लीन, लोगों का लहू और पीप गंदा फोड़ा हो जाए, सड़ जाए, और उसमें से जो मवाद निकलता है, जो पीप निकलता है, आज यही इसको पीने को मिलेगा। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, हमारे पास इसके लिए कोई खाना नहीं है सिवाय सड़ा हुआ बदबूदार पीप पीने के, मवाद चाटने के अलावा कोई चीज नहीं है मेरे पास। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, और इस सड़े हुए बदबूदार लहू और पीप को खाने वाले सिर्फ गुनाहगार होंगे। इन गुनाहगारों को ये खाना मिलेगा। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा नक्शा कुरान करीम ने यूं खींच दिया है। कहां जाएंगे हम? बचने का कोई रास्ता है? एक एक चीज बता दी, छुपना चाहोगे नहीं छुप जाओगे, नहीं छुप पाओगे। पूछोगे आइनल मफर, कहां है भागने की जगह, नहीं बताई जाएगी। खुद अल्लाह कहता है कल्ला ला वज़र, नहीं भाग पाओगे, कोई जाए पनाह नहीं है। ये उंगलियों के पोर से जब पता चल जाता है तो हम तुम्हारा पता बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं कि तुम्हारी डेड बॉडी कहां छिपी है, उठा देंगे तुम्हें वहां से, आ जाओगे तुम। और इस आयत ने तो बता दिया कि दोस्त भाग जाएगा, नहीं देखेगा। वला यसलु हमीमुन हमीम, वला यसलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, इस आयत पर तो कुर्बान चले जाइए। युबस्सरूनहुम, अल्लाह एक मौका देगा, यहां कोई है तेरी मदद करने वाला, हाँ फला बुलाओ, शायद ये लोग मदद कर दें, सब आ जाएंगे। युबस्सरूनहुम, अल्लाह दिखाएगा, देख लो, दिखा दिया जाएगा, ये दोस्त है, ये माँ है, ये बेटा, ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये बाप, देख लो ये दोस्त। युबस्सरूनहुम, उनको दिखा दिया जाएगा, वो देख लेंगे अपनी आंखों से, लेकिन जानते हो देखने के बाद वो क्या करेंगे? जो मुजरिम होंगे वो क्या करेंगे? आइए कुरान की आयत पर गौर करिए, और अपने ऊपर मातम करना है तो मुहर्रम की 10 तारीख पर मत करिए, मातम करना है तो कुरान की इस आयत को सुनकर फिर अपने सीनों को पीटिए कि ये चीज कितनी खतरनाक होगी। वहां पर क्या कहा जा रहा है? वला
یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم، سب کچھ دکھا دیا جائے گا. یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لیکن جو مجرم ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. چیخ اٹھے گا وہ، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، بیٹوں کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا، دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے. کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے. لو یفتدی، اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے. انہی کے لیے تو میں کماتا تھا، انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی، انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا، زکاتیں نہیں دی، غریبوں کا ہم نے حق لوٹا. اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دے. اللہ ان کو لے لے. لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا. اللہ تو ان کو لے لے. وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی. یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے. اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے. اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے. اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے. واخی، اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے. اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں. اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے. ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے. اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو. کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچائیے. جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے جہنم. کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں. چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا. قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا. انصاف اللہ کرے گا. یہ حالت دیکھیے، انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا. ان کو لے لے، ان کو لے لے، ہمیں چھوڑ دے. احساس کرو اپنے اندر، حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے. القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی.
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے. تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی ایسے اڑ رہے ہوں گے. یہ گاڑیاں جیسے ہوائی جہاز اڑتے رہے ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے، اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلیوں پروانے اڑ رہے ہیں، دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ گئے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے. آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے. فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ ڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹیس آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ ڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس. سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے، کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں، آندھی کا وزن آ جاتا ہے. 125 کلومیٹر 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے. ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا. نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا. میں نے کہا نہیں، چاند و سورج ٹکرائیں گے، دونوں زمین کے اوپر گریں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. یہ نیپال والا بھوکمپ نہیں ہے، اور یہ گجرات کا اور بھوج کچ کا وہ بھوکمپ بھی نہیں ہے جس میں ایڈوانی جی بال بچے. یہ وہ والا بھوکمپ بھی نہیں ہے. یہ ایسا بھوکمپ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، بلڈنگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی، سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا، سب دھراشائی ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اے امیروں، اے چودھریوں، اے سماج کے سربردہ لوگوں جن کو مہاجن کہا جاتا ہے، مہاجنوں، کتنا سونا ہے تمہارے پاس، کتنی چاندی ہے تمہارے پاس، سنبھال کے رکھو.
جب زمین ہلا ڈالی جائے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے سونے چاندی کو, اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی. لیکن افسوس یہ ہے سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا, چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا. جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو, خزانے کو باہر نکالے گی, اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے ماں باپ کو, غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے, غریب نہیں ملیں گے. وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے. وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے. اپنی زکات اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے. یہ اس دور کی بات ہے. سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا. ایک تولے سونے کے لیے, ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو, تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے. ہاں اس دن پڑا ہوگا, بناؤ کتنے کان کے بندے بناؤ گی, کتنی نتھنی بناؤ گی, کتنے تولے کا, کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی, لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا, کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا, کوئی لینے والا نہیں ہوگا, زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی. وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا, ارے زمین کو کیا ہو گیا, ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے. وقال الانسان, اس کو کیا ہو گیا, انسان کہے گا ما لہا, اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارا, اس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن, ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی. ہاں اے محلدار پاڑا والو, آئے جلسہ کرانے والو, یہ زمین اس دن یہ حالات بیان کرے گی. اے اللہ, زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلاں بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا, یہاں قرآن کی باتیں ہوئی تھی, قیامت کا ذکر ہوا تھا, فلاں نے دین کی باتیں بتائی تھی. یہیں سے ہٹ کر تھوڑی دور 100 قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی. ہاں اللہ, لیکن جلسے سے ہٹ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھی, یہاں پر عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھی, یہاں ایک ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے تھے, یہاں موبائل پر فلاں سے باتیں ہو رہی تھی, یہ لڑکا فلاں لڑکی سے یہاں مل رہا تھا. یہ ساری زمین ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے حالات بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارا, یہ زمین ایک ایک آدمی, ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی. یہ نہ کہنا یہ زمین بے جانے کیسے بولے گی. آج ریڈیو بے جانے بول رہا ہے, آج ٹیپ ریکارڈ بے جانے بول رہا ہے, ٹی وی بے جانے بول رہی ہے. میرے بھائیو, جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں, یہاں تک کہ ٹی وی میں آنے والی مودی اور مولوی جرجیز کی تصویر بھی بے جان ہے, جب وہ بھی بول رہی ہے, جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت کیسے نہیں دے سکتا ہے. جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے, تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے. یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں عورت نے یہ کیا, فلاں لڑکی نے یہ کیا. یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا, اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی, اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤ گے, جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات, تمہارے عملی نمونے, تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے.
तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री, पूरी जिंदगी के अमल तुम्हारे सामने होंगे। हमें कसम है अपने इज्जत व जलाल की, आए मेरे बंदो तुम्हारे ऊपर मैं जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होने दूंगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह की कसम अगर तुमने चींटी के सर के बराबर भी एक नेकी की होगी, राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी अगर एक नेकी की होगी तो तुम उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे। और वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर तुमने जर्रा बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, चींटी के सर के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, कोई बुराई की होगी, तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, उसको भी तुम अपनी आंखों से देख लोगे। हम तुम्हारी नेकियां भी महफूज रखेंगे, तुम्हारे गुनाह भी महफूज रखेंगे, और दोनों को तराजू पर तोल देंगे। नेकियां ज्यादा जन्नत में जाओ, गुनाह ज्यादा जहन्नम में जाओ, हम तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देंगे। और क्या चाहिए, और क्या चीखूं आपके सामने, और कितना बोलूं आपके सामने। ये कयामत का एक दर्दनाक मंजर, और कयामत के दिन इंसानों के हालात इस तरीके से होंगे। इन्ना अहवना हलिन्नारि अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़अ फी अख़मसि क़दमिही जमरतान। कयामत के दिन सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा, सबसे हल्का, सबसे भारी नहीं। कयामत के दिन सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के नीचे दो आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। दो चिंगारियां, सिर्फ जमरतुन कहते चिंगारी को, आग के अंगारे की एक चमक होती है ना, अंगारा भी नहीं, एक चिंगारी, बीड़ी पी है, चिंगारी उठ के निकली। आपसे ज्यादा कौन जानता होगा चिंगारी के बारे में। हाँ, एक वो जो निकली, बस वो चिंगारी, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। ये किसको अजाब होगा? दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और जिसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते इन्ना हवना हलिन्नारि अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़अ फी अख़मसि क़दमिही जमरतान। उसके दोनों पैरों के नीचे दो चिंगारियां रख दी जाएंगी। इन चिंगारियों से हाल क्या होगा? यगली मिनहुमा दिमागुहु, चिंगारियां तो पैर के नीचे होंगी लेकिन उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, जैसे उसमें पानी उबल रहा हो, अंडा बॉयल हो रहा हो, पानी जैसे खोलता है उसकी आवाज, उसका दिमाग खोल रहा होगा। वो समझ रहा होगा कि सबसे शदीद और सख्त और हार्ड अजाब अल्लाह मुझे दे रहा है, हालांकि वो सबसे हल्के अजाब में। ये अल्लाह के नबी फरमाते इन्नी अरा मा ला तराउन, जहन्नम के अंदर जो अजाब मैं देख के आया हूं वो तुमने नहीं देखे। अत्ततिस समाउ व हुक्का लहा अंतइत, आसमान फरिश्तों के बोझ से चुरमुरा रहा है। आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि उसके बोझ से आसमान चुरमुर कर रहा है। जैसे चारपाई बिछी हो और उस पर कोई मोटा आदमी बैठ जाए तो एकदम चुर्र बोलने लगती है कि टूट जाएगी। ऐसे ही आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि आसमान फरिश्तों के बोझ से डगमाडोल हो रहा है, चुरमुरा रहा है, कहीं गिर ना जाए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अत्ततिस समा व हुक्का लहा, आसमान फरिश्तों के बोझ से चुरमुरा रहा है और उसके लिए मुनासिब है कि वो चुरमुराए। क्यों? कहते हैं कि उस पर फरिश्ते बहुत हैं, चुरमुरा रहा है। इल्ला माफीहा मौज़िउ अरबई असाबिया, आसमान पर 4 उंगली के बराबर कोई जगह खाली नहीं है। आसमान पर 4 उंगली, ये 4 उंगली ये होती है, ये इतनी, ये 4 उंगली, इतनी जगह पूरे आसमान पर, इतनी जगह खाली नहीं है, ऐसी नहीं है। इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह, 4 उंगली के बराबर भी आसमान पर कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां अल्लाह का फरिश्ता सजदे में सर न रखा हो। सजदे में सर रखे हुए उधर भी। गौर करो, जमीन से कई लाख गुना बड़ा आसमान, लेकिन आसमान पर सजदे में 4 उंगली के बराबर जगह खाली नहीं है जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हो। इबादत के लिए अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, फरिश्ते बहुत थे इबादत के लिए, लेकिन वो देखना चाहता है, इम्तहान ले रहा है। फरिश्तों ने तो मुझे देखा है इसलिए इबादत कर रहे हैं। मेरे बंदो, तुमने देखा नहीं, तुम इबादत करोगे क्या नहीं करोगे? वो देख रहा है, वो देख रहा है। इल्ला व मलकुन
वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह। अल्लाह के नबी इसके बाद फरमाते हैं वल्लाहि लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। अल्लाह की कसम जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो जहन्नम में मैं अजाब देकर आया हूं वो तुम्हें मालूम नहीं है। जहन्नमियों को कौन कौन सा अजाब है अगर वो मैं तुम्हें बता दूं, लौ तालमून मा आलम, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं और तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो दुनिया में तुम हंसना छोड़ दोगे और रोते रोते अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। दुनिया में तुम हंसना भूल जाओगे और रोते रोते तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। वला खरजतुम इला सौदात, और तुम जंगलों में चले जाओगे। वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन निसा, अपनी औरतों को अपनी बीवियों को भी छोड़ दोगे, उनके साथ रात नहीं गुजारोगे, उनके साथ तुम लज्जत हासिल नहीं करोगे, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात खत्म कर दोगे। एक शौहर का बीवी के साथ जो ताल्लुक होता है वो तुम छोड़ बैठोगे, उनसे तुम लुत्फानंदोज नहीं होगे, इंजॉय नहीं करोगे, बल्कि तुम जंगलों में चले जाओगे। अगर वो अजाब मैं तुम्हें बता दूं जो जहन्नम में मैं देख कर आया हूं, अगर उस अजाब की कैफियत तुम्हें बता दूं तो तुम अपनी बीवियों को भी छोड़ बैठोगे, हंसना छोड़ोगे, रोते रोते जिंदगी खत्म करोगे, अपनी बीवियों को छोड़ोगे। वला खरजतुम इला सौदात, और जंगलों में चले जाओगे। तजरून इलल्लाह, और अल्लाह अल्लाह करते करते वहीं पर तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे, फिर घर की तरफ पलट कर नहीं आओगे। ये जहन्नम का अजाब है। हमें डरना चाहिए जहन्नम के अजाब से। 12:45 हो चुके हैं, कई दिनों से मेरे मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं, आज भी 2 घंटा मैंने बोला, कम नहीं बोला है। कल भी गाजुल की तरफ जाना है। तो मेरे भाइयों, कयामत, फिक्र आखिरत और जहन्नम का तसव्वुर यहां से लेकर उठिएगा और एक अजीम इनकलाब बर्पा कीजिएगा और अल्लाह से डरिएगा। रिस्क में, रोजी में और खाने पीने में, कारोबार में, हर चीज में अल्लाह का खौफ और तकवा अपने अंदर पैदा कीजिएगा। और एक बात और सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बैठिए थोड़ी देर के लिए, एक बात और सुन लीजिए। आपको इस सरजमीन पर, इस दुनिया में किसी इंसान को हकीर समझने का कोई हक नहीं है, चाहे वो इबादत करता हो या ना करता हो, नमाज और रोजे का पाबंद हो या ना हो। आपको किसी को बुरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। आपको शायद याद होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यह मसला पूछा गया, अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में एक औरत ऐसी रहती है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, इबादत गुजार भी है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे खुश नहीं रहते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? या फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल, एक औरत ऐसी है जो नमाज और रोज़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ती है, सिर्फ फ़र्ज तक का इक्तिफा कर लेती है, बहुत ज़्यादा नमाज और रोज़े की पाबंद नहीं है, लेकिन मोहल्ले के लोग पड़ोसी उससे बहुत खुश रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हिया फिल जन्नह, वो जन्नत की मुस्तहिक है, वो जन्नत में जाएगी। देख रहे हैं आप, हुकूकुल इबाद ये होता है। आपको हक नहीं है किसी आप ठेकेदार बनने का। आप किसी को समझाइए, अगर कोई बेनमाजी है तो उसको समझाइए, अगर रोजगार नहीं है तो उसको समझाइए, अगर उसके घर में बेपर्दगी है तो आप उसको अकेले में समझाइए, लेकिन किसी को टारगेट बनाना, किसी को निशाना बनाना, किसी को गलत समझना, यहां तक कि उसका बाइकाट करना, ये सारी चीजें आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ, या तो कानून बनाइए, किसी का एक का नाम मत लीजिए, या तो कानून बनाइए, हमारे मोहल्ले में जो भी शराब पिएगा हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे, जो भी किसी भी लड़की को लेके भागेगा और निकाह से पहले उससे शादी करेगा, हम उसकी मौत और खुशी और गमी में हम उसके शरीक नहीं होंगे, और पूरे एक कानून बना लीजिए नियम, तब तो ठीक है, लेकिन किसी एक के लिए और बाकी के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस बात के ठेकेदार नहीं हैं और आपको ये इख्तियार भी कोई नहीं देता है। मेरे भाइयों, इस चीज से आप खामोश रहिए, डरिए। हजरत आयशा ने इतना ही तो कह दिया था, अल्लाह के रसूल वो देखिए वो नाटेकत की आ रही है, आपकी बीवी हफ्सा वो देखो कितनी नाटी है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? आयशा, आज तुमने इतने जहरीले जुमले बोले हैं, अगर इस जुमलों को समंदर में डाल दिया जाए तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। आप किसी के बारे में इतने बुरे जुमले मत बोलिए, पता नहीं कब अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे और कब वो सही रास्ते पे आ जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको सही रास्ते पे लाया जाए, लेकिन किसी को इतना टारगेट मत कीजिए कि वो शर्म महसूस करने लगे निकलने में। आपको मालूम है कितना एहतियात होता था। हजरत उमर फारूक मस्जिद में बैठे हैं और नमाज खड़ी होने वाली है। एक वाकया सुन लीजिए, बहुत अच्छा वाकया है। नमाज खड़ी होने वाली है, लेकिन नमाज से पहले किसी की हवा
خارج ہو گئی. کسی صحابی کی ایک فطری چیز ہے, نیچرل چیز ہے, ہوتی ہے, کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی, بدبو آئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کی ہوا خارج ہو گئی ہے وہ وضو بنا کے آئے, بعد میں نماز پڑھے. لیکن اب شرم کی وجہ سے کوئی اٹھ نہیں رہا. اٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میری ہوا خارج ہوئی, تو کوئی اٹھ نہیں رہا شرم کی وجہ سے. 3 بار کا حضرت عمر نے, ارے جس کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ جائے وضو بنا کر آئے, میں انتظار کر رہا ہوں. تو ایک صحابی اٹھے, کہنے لگے امیر المومنین شاید شرم کی وجہ سے کوئی نہیں جا رہا ہے, ایسا کرتے ہیں ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں, اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا, اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا جس کی ہوا خارج ہوئی. حضرت عمر نے کہا میں تمہارے اس مشورے سے بہت خوش ہوں, کسی کی کو ذلیل اور رسوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. سب نے وضو بنایا اور سب نے پھر دوبارہ وضو بنا کے نماز پڑھی, اس میں وہ بھی شامل ہو گیا. تو کسی کو رسوا مت کریے, کسی کو ذلیل مت کریے, یہ میری آپ سے گزارش ہے, بلکہ اس کو اکیلے میں تنبیہ اور نصیحت کیجیے. یہ تعاون, یہ جلسہ مدرسے کے لیے ہو رہا ہے, مدرسے کے تعاون کے لیے ہو رہا ہے. مدرسے 1 سال ویسے ہی بند رہے ہیں, اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں 12:50 ہو چکے ہیں, میں صرف 10 منٹ اس اسٹیج پہ بیٹھوں گا. آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, میرے ہاتھ میں اس مدرسے کے لیے کتنا دیتے ہیں, یہ مجھے دیکھنا ہے. میرے خاطر اس مدرسے کو آپ تعاون کریں, مجھے اپنی محبت کا اندازہ آپ کے تعاون سے لگے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا جرجس صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بازو والے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں. مولانا جرجس صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بازو والے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں.